Hi dears, welcome to the session. Today we are going to deal with one of the most interesting topic in our syllabus, that is phonetics. We know phonetics is the science of pronunciation and it is of paramount importance in English language teaching process because the study of phonetics makes our pronunciation more perfect. So this is really essential for all of us. Okay. So we know from the beginning itself, let us start from the beginning itself. That is, we have 26 alphabets in English. So we have 26 alphabets in English, but we have 44 sounds. Okay, so the letters won't give the same sound. So we have 44 sounds to represent these 26 alphabets. 26 alphabets ഉള്ളൂ വെച്ചാലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോണിറ്റിക്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ 44 സൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 26 ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും 26 ആൽഫബറ്റ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഫോണീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 44 സൗണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 44 സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വവൽ സൗണ്ട്സ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 20 vowel sounds and we have 24 consonant sounds. So these 20 vowel sounds can again be divided into pure vowels and diphthongs. So we have 12 pure vowels and 8 diphthongs. Okay, likewise these 12 pure vowels can again be classified as short vowels and long vowels. So ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കോൺസണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരുപാട് നെയിമിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ലൈക്ക് പ്ലോസീവ്സ്, ബൈലേബിയൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. So at first let us see what is the difference between phonetics and phonology. Both appear the same, അല്ലേ, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ടേംസ്, phonetics and phonology. What is phonetics? As we already said, that is a science of pronunciation, അല്ലെങ്കിൽ the study of human speech as a physical phenomenon. അതാണ് phonetics, study of human speech. Okay, but what is phonology? Phonology, it is a study of how sounds interact in various languages. Means we are segmental phenomena, suprasegmental phenomena, like that. So that is the basic difference between phonetics and phonology. So phonetics deals with the study of human sound or the production of human sound, but phonology, that is a classification of sound, classification of sound in a particular language. Within the systems of a particular language. For example, the classification based on the different patterns of sounds in different languages, then different patterns of sound in the different positions of words, like that. So that is what comes under phonology. So that is the main difference between phonetics and phonology. Okay. And what is a phoneme? Phoneme എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ ഫിസിക്കൽ സൗണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 26 ആൽഫബറ്റ്സേ നമുക്കുള്ളൂ എങ്കിലും 40 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വി ഹാവ് നോട്ട് 44 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 44 സൗണ്ട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ സ്പീച്ച്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ സ്പീച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോണീം. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. Phoneme is the smallest unit of sound in speech. Okay, now we are going to enter into detail about phonetics. What is phonetics? So as we said, it is a study of speech sounds. Speech sounds ne kurichittulla padananu phonetics ennu parayunnu, science of pronunciation. Okay, ഈ phoneticsൽ ആക്ച്വലി 3 ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി വരുന്ന 3 ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. വൺ ഇസ് acoustic phonetics, next is auditory phonetics, and the third one is articulatory phonetics. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം, acoustic phonetics, auditory phonetics and articulatory phonetics. ഇവിടെ acoustic phonetic എന്ന് പറയുമ്പോൾ the physics of sounds, നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യം അറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വഴിയാണ് പല സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫിസിക്സ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ് അതിനുമായി ബേസ് ചെയ്തതാണ് acoustic phonetics എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ദ ഇയർ പ്രോസസ് സൗണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ റിസീവർ അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ വരുന്നത്.
ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി മീൻസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗത്ത്, ത്രോട്ട്, ഓക്കെ, വോക്കൽ കോർഡ്സ്, ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്, ഓക്കെ, ഈ വോക്കൽ കോർഡ്സിലൂടെയും മൗത്തിലൂടെയും എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്, IPA എന്നുള്ളത്. IPA, that is International Phonetic Alphabet. It was invented in order to have a system in which there was a one-to-one correspondence between each sound in language and each phonetic symbol. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫോണറ്റിക് സിമ്പിൾസ് അതുപോലെ അതിലെ ഫോണറ്റിക് കറസ്പോണ്ടിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ 19th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കവറി വരുന്നതും അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. So someone who knows the IPA knows how to pronounce any word in any language. So IPA ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഫോണറ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 44 സൗണ്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 20 വവൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് 24 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അക്കോസ്റ്റിക് ഫോണറ്റിക്സ്, ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ്, ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ്, ദ 3 ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫോണറ്റിക്സ്. ഇവിടെ അക്കോസ്റ്റിക് ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ്. ഓഡിറ്ററി ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹൗ ലിസണേഴ്സ് പെർസീവ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് റിസീവർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ആളെങ്ങനെ അത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയാണ് ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് വരുന്നത്. ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫോണറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. സോ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ സിലബസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹൗ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പുഷിങ് എയർ ത്രൂ ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ്, അല്ലേ? സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് വോക്കൽ കോർഡ്സിലൂടെ ഉള്ള ഒരു എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ലങ്സിനൊക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയർ പുഷ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്ലോട്ടിസ്, ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ കാണും, ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. ലാരിങ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വോയിസ് ബോക്സ്. വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാരിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫാരിങ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്യൂബുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ത്രോട്ട് അബവ് ദ ലാരിങ്സ്. ഓറൽ ക്യാവിറ്റി, ഇറ്റ് മീൻസ് യുവർ മൗത്ത്. And nasal cavity, it means the nose and the passages connecting it to the throat and sinuses. Okay, so now you can see the image here, the organs of articulation. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ നോസ്. ഓക്കെ, you just go through this diagram: nose, then your upper lip, your lower lip, upper teeth, your lower teeth, alveolar ridge, tongue, hard palate, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് കണ്ടോ? ഹാർഡ് പാലറ്റിൻ്റെയും ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വീലം എന്ന് പറയും. ദെൻ യുവ്യൂല, ഫാരിങ്സ്, ഗ്ലോട്ടിസ്, അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ലാരിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് മൂലമാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഓരോ സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ കോൺസണൻസ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ്. സോ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺസണൻസ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കോൺസണൻസ് എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോൺസണൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ വിത്തിൻ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട്. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് ഒരു ടൈറ്റ്നസ്,
ഓക്കെ, എയർ ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ടൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിൻ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസണൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് വോയിസിങ്. പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. എവിടെയാണ് ഈ ഒരു എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്, ആ പ്ലേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺസണൻസിന് ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, മാനർ ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് വോയിസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് നോൺ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വോക്കൽ കോർഡ്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ചില വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ചിലതിൽ പക്ഷേ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതാണ് ഇവിടെ വോയിസ്ഡ് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see it in detail. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, ദറ്റ് ഇസ് കോൺസണൻസ് ആർ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓർ ക്ലോഷർ ഇൻ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട്. Consonants are classified based in part on where in the vocal tract the airflow is being restricted, the place of articulation. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ എയർ ഫ്ലോൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത്, ആ ടൈറ്റ്നസ് എവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ആ പ്ലേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺസണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദ മേജർ പ്ലേസസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആർ ബൈലേബിയൽ, labiodental, interdental, alveolar, palatal, velar, uvular and glottal. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണ്, ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, എയർ ഫ്ലോൻ്റെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വെച്ച് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്, ബൈലേബിയൽ, ലാബിയോഡെൻ്റൽ എന്നൊക്കെ നെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഓരോ നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട്സ് അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലേബിയൽ, ഡെൻറ്റൽ, ആൽവിയോലാർ, പോസ്റ്റ് ആൽവിയോലാർ, പെലറ്റൽ, വെയിലാർ, യുവ്യൂലാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലേസസ് ശരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണിത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പ്ലേസസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈലേബിയൽ, labiodental consonants, interdental, alveolar, postalveolar, palatal and velar, glottal sounds. ഇത്രയും ഈ കോൺസണൻസ് നമ്മൾ പ്ലേസസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലേസസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മാനർ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വേ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഇസ് ദ വേ ദ എയർ സ്ട്രീം ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് നോസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലങ്സിൽ നിന്ന് ഈ എയർ വന്ന് ത്രൂ ദ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ മാനർ അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ ദ എയർ സ്ട്രീം ഇസ് എഫക്റ്റഡ്, ഏത് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് എയർ സ്ട്രീം റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത്, ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ വന്ന് പ്ലോസീവ്സ്, ഓക്കെ, മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലോസീവ്സ്, ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ്, അഫ്രിക്കേറ്റ്സ്, ഫ്ലാപ്സ്, നാസൽ സൗണ്ട്സ്, ലിക്വിഡ്സ്, ഗ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് വോയിസ് അല്ലേ, വോയിസ്ലെസ് ആൻഡ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ്. ആ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വോക്കൽ കോർഡിൽ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട്സിനെ വോയിസ്ലെസ് ആൻഡ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആർ ദോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ് അപ്പാർട്ട് സോ ദ എയർ ഫ്ലോസ് ഫ്രീലി ത്രൂ ദ ഗ്ലോട്ടിസ്. അപ്പോൾ വോയിസ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല, വോയിസ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ് അപ്പാർട്ട്, വോക്കൽ കോർഡ്സ് രണ്ടും ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദ എയർ ഫ്ലോസ് ഫ്രീലി ത്രൂ ദ ഗ്ലോട്ടിസ്, അപ്പോൾ എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്ലോട്ടിസിൽ കൂടെ പോരുകയാണ്. ഓക്കെ, whereas voiced sounds എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are produced when the vocal cords are together and vibrate as the air passes through. നേരെ തിരിച്ച് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക, വോക്കൽ കോർഡ്സ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എയർ അവിടേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ത്രോട്ട്
തൊടുന്ന സമയത്ത് ചില വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ വോയിസിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോയിസ്ഡ് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ്. അതായത് വോയിസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വോക്കൽ കോർഡിൽ വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കും. വോയിസ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി വൈബ്രേഷൻ. എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും ഓരോന്നും. അപ്പോൾ ഹൗ വവൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ്. വവൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഓപ്പൺ വോക്കൽ ട്രാക്ക് ലാക്കിംഗ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are produced actually with a relatively open vocal tract lacking any significant constriction. അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ആയിരിക്കും വോവൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വോവൽസ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? വോവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, അതായത് ടങ്ങിന് എത്തുന്ന ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ടങ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച്, ടെൻസ്നെസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിപ് റൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ലിപ് റൗണ്ടിങ് ലിപ്സിനനുസരിച്ചും നമ്മളിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺറൗണ്ടഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വോവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെലവൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്. ടങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെലവൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്. അതായത് ഹൈ, മിഡ്, ലോ ആ രീതിയിൽ. ഇവിടെ ആ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഹൈ, മിഡ് ആൻഡ് ലോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ടങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച്, അത് ടങ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വേർഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടങ് ടച്ച് ചെയ്യുക പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലേ? ഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ വവൽസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ടച്ചിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ടങ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വോവൽസ്, സെൻട്രൽ വോവൽസ്, ബാക്ക് വോവൽസ്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്, സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടങ്ങിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസ്നെസ്. ഇവിടെ ടെൻസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ ടങ് മസിൽ. ടങ് ഇസ് ആക്ച്വലി മസിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ചില വേർഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടങ്ങിലൊരു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ടെൻഷനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് നമുക്കൊരു കടുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യും. ടങ്ങിൻ്റെ മസിൽസിലൊരു ടെൻഷൻ, ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ടെൻസ്, അതുപോലെ ലാക്സ്. ഇവിടെ ടെൻസ് എന്നുള്ളതിൽ നല്ല ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ടങ് മസിൽസിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട്സിലാണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെൻഷൻ കുറവായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ടെൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിപ് റൗണ്ടിങ്. ലിപ് റൗണ്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് ടു വെദർ ദ ലിപ്സ് ആർ റൗണ്ടഡ് ഓർ അൺറൗണ്ടഡ്. വോവൽസ് മേ ബി റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺറൗണ്ടഡ്. രണ്ട് രീതിയിലും വരാം. ചില ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് ഒന്നുമല്ല, സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ഇ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. നേരെ തിരിച്ച് ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിപ്സ്. ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിപ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലിപ് റൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ്, ബട്ട് ലിപ് റൗണ്ടിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് സോ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻറ്റർ into a detailed study about vowels. സോ ഇനി വവൽസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട്സ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വവൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വവൽസ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 12 പ്യുവർ വവൽസ് ആൻഡ് 8 ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്ക് വവൽസിനെ ശരിക്കും ജനറലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മൊനോഫ്തോങ്സ് ഓർ പ്യുവർ വവൽസ്, ഡിഫ്തോങ്സ് ആൻഡ് ട്രിഫ്തോങ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് സിംഗിൾ സൗണ്ട്സ്, ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ മൊണോഫ്തോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ വവൽസ് എന്ന് പറയും. ഡബിൾ സൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് ഡിഫ്തോങ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ സൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് ട്രിഫ്തോങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്യുവർ വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ലോങ് വവൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വവൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്ര പ്യുവർ വവൽസ് ഉണ്ട്? 12 പ്യുവർ വവൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 12 പ്യുവർ വവൽസിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ലോങ് വവൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വവൽസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലോങ് വവൽസിനെ കാണാം? S5 അല്ലേ? ആൻഡ് ഷോർട്ട് വവൽസ് എത്ര കാണാം? 7. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ വീണ്ടും പ്യുവർ വവൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോണോഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയും. പ്യുവർ വവൽസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്
മോണോപ്തോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ വവൽസ്. ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ലോങ് വവൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വവൽസ്. ഇവിടെ ലോങ് വവൽസ് ഏതൊക്കെയാ? സൗണ്ട്സ് ഇ, ഉ, ആ, ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ച ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഇനി ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇ, ഒ, ആ, ഉ ഈ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഓരോ ഷോർട്ട് വവൽസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലോങ് വവൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ലോങ് വവൽസ് വരാത്തതുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ലോങ് വവൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് വവൽസിനെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലോങ് വവൽസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ലിക് ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ബ്രാക്കറ്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എഴുതാറുള്ളത്. എപ്പോഴും ഫോണിറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ, ആ ഒരു പ്യുവർ വവൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇ. ഓക്കെ, ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. അവിടെ വരുന്ന വേർഡ് സിറ്റ്, ഇങ്ക്, ഇൽ, ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ലോങ് വവലാണ് ഈ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറ്റ്, ഈസ്റ്റ്, ഈഗിൾ. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഷോർട്ട് വവൽ, ലോങ് വവൽ, ഇ, ഈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ഗെറ്റ്, സെറ്റ്, റെഡ്, ബെൽ, എ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. കാറ്റ്, റാറ്റ്, ബാറ്റ്, മാറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് വവലാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 2 എണ്ണം വരുന്നത് ഷോർട്ട് വവൽസ് തന്നെയാണ്. അതിന് ലോങ് വവൽസ് ഇല്ല, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൺസേൺ ലോങ് വവൽസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ക്യാറ്റ്. ക്യാറ്റ് എന്നൊന്നും പറയില്ല, ക്യാറ്റ്, ക്യാറ്റ്, ആറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാറ്റ്, റാറ്റ്, ബാറ്റ്, മാറ്റ്, അങ്ങനെ വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ്. അവിടെ ആ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആം, ആസ്ക്, കാം, കാർ, ഫാദർ, ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. കട്ട്, ഷട്ട്, കപ്പ്, ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. എബൌട്ട്, ഗോ, ലോങ്, ലെറ്റർ, ബെറ്റർ, എ എന്നുള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് വവലാണ് കാണുന്നത്, എന്നുള്ളത്. പേൾ, ഏൺ, യോൺ, ഗേൾ, ടേൺ, കേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഉ, കുക്ക്, ബുക്ക്, ലുക്ക്, ടുക്ക്. അതിൻ്റെ ലോങ് വവലായിട്ട് നമുക്ക് ഊ എന്നുള്ള വേർഡ് കാണാം. ഓക്കെ, ഊ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് സ്പൂൺ, ഷൂക്ക്, ഫൂൾ, ഫൂഡ്സ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ആ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ FOOT എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഫുഡ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നേ വന്ന ഷോർട്ട് വവലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുക. രണ്ടിലും 2 O വരുന്നുണ്ട്, ഡബിൾ O വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഫുഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുക. FOOT ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ്, ഫുഡ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് വവൽ. FOOD ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ്. അവിടെ ഊ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ലോങ് വവലാണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് O, പോട്ട്, ലോട്ട്, ഷോട്ട്, ഓൺ, ലോക്ക്, ഡോട്ട്, O എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ഇനി O എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ഓൾ, കോൾ, ബ്രോഡ്, സോട്ട് എന്നുള്ളതിലൊക്കെ O എന്നുള്ള സൗണ്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ വോവൽസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, so we will see it in detail in the next video. Till then, I hope this will be clear to you. Stay safe. Thank you.